बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो शहीन ऑफिशियल ते मैं तुहाडा मेज़बान शहबाज शहीन। असी अपने चैनल के उत्ते अपने लहिंदे पंजाब के सारे मित्रां नूं खुश आमदीद कहते हैं और चढ़ते पंजाब के मित्रां दा, दोस्तां दा, वीरां दा भी असी स्वागत करते हैं जिहड़े साडे नाल जुड़ के ते इकट्ठे रल के साडे पंजाब की सकाफत ते कल्चर वेंदे आ। ते अज असी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पंजाबी शकीन बलदां दे ते इस हवाले दे नाल इस वेले असी मौजूद हाँ लहिंदे पंजाब पाकिस्तान ज़िला फैसलाबाद की ये जरखेज़ धरती तहसील तांदलियावाला पिंड 541 काबे कंजवाणी देड़ा ते साडे नाल मौजूद ने ये बैल की दुनिया दे विच एक बहुत बड़ा नाम, छोटी उम्र दे विच बहुत ज़्यादा तरक्कियां समेटने वाली शख्सियत साडे नाल मौजूद ने भाई सवार मोहम्मद अकरम साहब शाह सवार ने जिहड़े कि बैल की सवारी करते हैं और उन्होंने नाल साडे बजुर्ग मौजूद ने भाई अकरम दे वालद साहब जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल गुज्जर साहब। तो असी इन्हां दे नाल गल करांगे कि अकरम तो अकरम सवार का सफ़र इन्हां ने किवें तय किया और किस तरह करके इस शौक वाल नूं आए तो और बजुर्गों नाल भी गलबात करांगे कि इन्हां ने जदों ये शौक शुरू किया, क्योंकि जिहड़ा शौक आ बड़ा खतरनाक सवारी का शौक है। यह दौड़ की जिहड़ी सवारी है बड़ी खतरनाक ते बड़ी तजर्बाकारी दे नाल हुंदी आ। ये आया कि इन्हां ने जदों शुरू किया शौक रेजिस्टेंस की, मज़ामत की, रोकया जाके सपोर्ट किया तो जदों अज अल्लाह ने इज्जत दी एक नाम बन गया कि दुनिया जानन लग पई। तो 541 गाबे कंजवाणी देड़ा दे विच बहुत ज़्यादा लोग जिमींदार भी ने, रकबे वाले भी ने, कारोबारी भी ने और हर तरह के उन्होंने अपना तरीकाकार अपने कारोबार के हवाले दे नाल, अपने सोशल तल्लुकात के हवाले दे नाल उन्होंने अपनी पहचान आ। लेकिन जिहड़ी पहचान अकरम दी ते और जुल्फकार जुल्फी दी आ, इन्हां दी पहचान अपनी अलग ही पहचान। तो असी हुण गल करांगे जी। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। भाजी सब तो पहले तो असी तुहानूं चैनल ते खुश आमदीद कहंदे हां जी। तुहानूं खुश आमदीद असीं कहंदे हां जी आया ना कोल जी मेहमान नवाजी जी आए कोल साडे। अच्छा अकरम भाजी, तुसीं कदों तो ये शौक शुरू किया बैल सवारी का जी? ये 8-10 सालों ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ शौक असीं। अच्छा, इस तो पहले तुसीं घर दे विच बैल रखदे सी जां कि किस तरह तुहानूं शौक पिया जी? बैल शिकार का शौक तुहाडे च किस तरह आया जी? ये बैल जी असीं रखदे साले वाला साहब रखदे सी। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਵੇਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਢੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਢੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। अच्छा, तुसी किन्ना नूं फॉलो किया, किन्ना देख के तुसी ये अपना सवारी दे गुर जानी किन्ना देख के तुसी सीखे जी? ये जी सवारां वाल देख के कीते जी, उस्ताद जुल्फी वाले कीते सी देख के। ये चढ़दा चुड़दा सी हैगा, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜੋਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਵਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਕੰਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰ ਕਰਾਓ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ, 17 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ 15-20 ਵਾਰੀ ਭਜਾ ਲਏ ਸੀ ਫਿਰ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ? ਭਜਾਉਂਦੇ ਡਿੱਗੇ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਲੇ ਭਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਜਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਵਾਰੀ ਭਜਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜੀ? ਆਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭਜਾਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ, ਕੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੁਣ, ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਭਜਾਈਆ ਹੈਗਾ। ਬਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਜਾਈਆ ਮਗਰ।
ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੱਗਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਢੱਗਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜੀ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ? ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਇਹ ਨਾ, ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਖਿਜ਼ਰਾਜਾਦ ਵਾਲਾ? ਰਾਣਾ ਖਿਜ਼ਰਾਜਾਦ ਵਾਲਾ 74 ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, 474 ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੱਪ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਸੀਗੀ ਓਪਨ ਸੀ, ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਓਪਨ ਸੀ। 474 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਈ ਫਿਰ 78 ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਢੱਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਿਆ ਦਾ ਬੱਲਾ ਬੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, 213 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ 78 ਵੀ ਬੱਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਗੇ ਸਿੰਘੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਣੇ ਖਿਜ਼ਰਾਜਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਦਾ ਬੈੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਦੋਏ ਕੰਨੀਆਂ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਲਾ ਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤੁਸੀਂ 13 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਭਜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜੋੜਿਆ 78? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੋਏ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਦੌੜਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰੇ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਬੈੜਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 78 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਲਾ ਸੀ ਤੇ 74 ਵੀ ਬੱਲਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਦੋਏ ਰੇਸਾਂ ਵੇਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਬੋਲਦ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਆ ਹੀ ਘਾਤ ਰਿਹਾ ਠੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਦੂਆ ਕਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰਿਆ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 17 ਤੋਂ ਮਲੰਗ ਬੋਲ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਲੰਗ ਬੋਲ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ 8 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, 1770 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 208 ਰੇਬੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ 17 ਸੀ 470 ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਨੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਦੌੜਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਜੀ? ਓਪਨ ਦੌੜੀਆਂ। ਓਪਨ ਦੌੜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤੀ 496 ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਤੇ 17 ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਪਾੜੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਦੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪਾੜੀ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਿਆਂਦੇ ਟੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਿਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਿਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਖ ਰਜ਼ਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲ ਤੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 96 ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੜਾਇਆ, 8 ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਦੜਾਇਆ ਤੇ ਮਲੰਗ ਬੈਲ ਦੜਾਇਆ, 17 ਦੜਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ? ਉਹੀ ਪੀਲਾ ਬੈੜਾ ਮੈਂ ਭਿਆਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪੀਲਾ ਬੈੜਾ 17 ਚੀਨੇ ਬੈੜੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਬੈੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦਾ ਗਾਂ ਸਾਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਬੈੜਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੀਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪਾਤੇ, 8 9 10 ਕੁ ਮੇਲੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈਗਾ ਪੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਟੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨਾ ਸੀ 70 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਕੂਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ 470 ਦਾ। ਤੇ ਪੀਲਾ ਤੇ ਚੀਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਚੀਨਾ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦਾ ਸੀ? ਥੱਲੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਚੀਨਾ ਉੱਤੇ। ਚੀਨਾ ਵੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਕੰਨੀ ਦਾ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਕੰਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੌੜਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੌੜਾਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ 8 9 ਦੌੜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੌੜ 'ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੌੜ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ? ਖੀਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਓਪਨ ਵਾਲੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਦੀ ਟੋਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਖੀਰਾ ਦੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਗਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੱਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੱਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪਠਾਣਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤਰ ਬੋਲਦਾ। ਲੱਖ ਜ਼ਰਬ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ? ਫੁੱਲ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੂ ਲੈਦੇ ਸੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗਾ, ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਚ ਵੀ ਲਈਦਾ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਜ ਕਮਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਜਿੱਤੇ ਜੀ? ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ? ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਾਲ 2019 ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸੀ? ਲਾਖਾ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਰਬ ਦੋਹਾਂ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਖਾ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਲਾਖੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ? ਅਕਿਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਅਕਿਆਣੇ ਵਾਲਾ 492 ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਓਪਨ। ਓਪਨ? ਆਲ ਓਪਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 50 ਚੱਲ ਗਏ। ਗੱਟ ਵਾਲਾ 50? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ ਬੜੇ, ਪੀਰ ਮਾਲ ਆ ਗਈ, 46 ਆ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਲ ਜੀ ਇੱਦੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਬ ਬੈਲ ਤੇ ਲੱਖਾ ਬੈਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹ ਭਜਾਉਣੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੌਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭਜਾ ਭਜਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ? ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਭਜਾਈ ਦੇ ਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਜਾਣਾ ਪੈਂਦੇ ਸੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਭਜਾਈ ਦੇ ਸੇ।
ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਆਪੋਈਆ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲਾਖਾ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਚ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜੀ? ਇਹ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰਬ ਨੂੰ ਭਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਲਾਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਭਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਗਾ ਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦੌੜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੌੜ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਐਸੀ ਜੀ? ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਹੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਰੰਗਾ ਭਰਾ ਜਵੇ ਹੌਲਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲਾ ਢਗਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੌੜ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੌੜ ਹਾਰ ਕੇ? ਉਹ ਹਰੇ ਜੀ ਬੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਘੋਨੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ। ਬੱਲੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਗੱਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਹਰੇ ਸੀ ਲਾਖਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਖਾ ਸ਼ੇਰਾ ਬੋਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਘੋਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲ ਸੀ ਚੀਨਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 96। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਘੋਨੇ ਦਾ ਬੋਲ ਚੀਨਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨਲ ਦੋਏ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜ਼ਰਬ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਾਖਾ ਧੀਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਰਬ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਲਾਖੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਜੁਫੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੌਂਡੇ ਢੱਗੇ ਦੌੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਆ ਕੀਤਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਦੌੜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੌੜ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤ ਦੀ? ਇਹ ਜੀ ਅਕਿਆਣੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਬੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਬੋਲ ਪਾਏ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਲ ਜੀ? ਲਾਖਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਬ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ। ਡੋਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਲਾਖਾ ਤੇ 93 ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਚੀਨਾ 93 ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸਤਾਦ ਗਾਮੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਠੱਗੇ, ਅੱਧੇ ਡੇਢੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਟੱਗੇ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਇਹ 7 ਖੇਤ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਦੌੜਾਂ ਤਾਂ 6 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 5 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ 7 ਖੇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੌੜ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 5.5 ਕਿੱਲੇ। ਖੀਰੇ ਦੀ? ਹਾਂ, ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਗੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੇ ਚੌਗੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 6 ਖੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਈ 5.5 ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 5.5 6 7 ਏਕੜ ਕਿੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗਿਆਂ ਦੀ। ਚੌਗਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋੜ ਦੂਆ ਹੋਣ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਠੱਗੇ। 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ? 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਠੱਗੇ ਨੇ 6.5 ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ 7 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਕੁੰਜ ਕੇ ਢੱਗੇ ਭਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਢੱਗੇ ਤੇ ਹੰਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖੇਚ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਢੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭੇ ਸਾਈਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੰਬਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਬਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕੁੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਿੜੀਏ ਨਾ ਅਗਲਾ ਛਿੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਕ ਮਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਹੀ? ਪੈਰ ਤੋਂ ਪਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਜੀ, ਡਾਈ ਤੇ ਕਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਟ ਫੇਰਨਾ ਪੂਰਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਟਟਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਗੁੱਜਰ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਗੁੱਜਰ ਵੱਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜੰਮਾ ਜਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮਵੈਸ਼ੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਲਹੂ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਆਂਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਦੀ ਮੱਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਮੱਝ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਧੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ 10-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮਗਰੋਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਢੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀਮ ਤੋਂ, ਬਚਪਨ 'ਚ। ਢੱਗਿਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵੀ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੇਰ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੱਡ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਾਰਾ ਢੱਗਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਬੈਠਕਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਜ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ, 4 ਸ਼ੌਕ ਆ, ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਦਾ ਜੀ, ਖਰਾਸ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਦਾ, ਕਿਰਲਾ ਦੌੜ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿਰਲੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਲੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੂਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਜਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਜਾਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭਜਾਦੇ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਭਜਾ ਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਤੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਔਰ ਰਫਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਚੰਗੇ ਢੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਢੱਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਏਡੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਬੇਲਣੇ ਦਾ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੈਰ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਕੇ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਕਿੱਲੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਕੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਣਕ ਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਕੇਰੂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਢੱਗਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਾ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੱਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਢੱਗਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਐਡੇ ਨਾਮਵਰ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਵਰ ਢੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਣਾ, ਆਟਾ ਦੇਣਾ, ਪੇਵੇ ਦੇਣੇ, ਆ ਵੜੇਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5-5 4-4 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਰਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਵੇਲਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਢੱਗੇ ਦਾ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਢੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਢੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਰ ਆ, ਪਾਇਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇਈਦਾ, ਮੁਰੱਬਾ ਦੇਈਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੈੜ ਦੇਈਦਾ।
ਉਹ ਵੜੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵੜੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਭਾਜ ਵਾਲੇ ਟੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਇਹ ਟੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਟੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਚੁਕੰਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਅਠਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੜੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਟੱਗੇ ਨੂੰ ਵੜੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈ ਪੀਜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਲੋ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਈ ਪੀਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਪਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲ ਜੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਪੱਤੋਕੀ 'ਚ, ਅਕਾੜੇ 'ਚ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਲ ਜੀਏ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਚਵਾਈ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾਮਵਰ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ 400 ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 1000 ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਭਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਚਵਾਈ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੱਝ ਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਈ ਮੱਝ, ਉਂਝ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਖਰਾ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਟੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਲੇ ਇਹਨੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਟੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਗੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਦੌੜ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਟ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਕੱਟੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਖੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ, ਰੇੜੀਆਂ ਪਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਡੱਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਡੱਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇੜੇ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅਕਰਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਜੀ 2ਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਕਿਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? 4। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ, 2 ਛੋਟੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ? ਚਲੋ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਜਾਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਿਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2 ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਗਾਨੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਭਜਾਇਆ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਰਮ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੱਕ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਦਾ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਾ ਦੌੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਵਾਲਾ ਢੱਗਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਲੈਣ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਲੈਣ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਪਰ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਬਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦੁਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਵਾਲਾ ਢੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-10 ਮੁਰੱਬੇ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਉਹਦੇ ਧੁਆਈ ਸ਼ਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੀ 10 ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, 10 ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿ 5 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? 5 ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। 5 ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 5 ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, 10 ਗਏ ਤੇ 10 ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਝੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਗਰਮੀ ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਛਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਝੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਗਰਮੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੌੜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜਕਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਨ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਨ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਣਾ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਆਣਾ ਐਨ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਪਾਣਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦੇਣਾ, ਘਿਓ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਚਨੇ ਪਾਏ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੱਸੋਂ ਤੇ ਹਾਲੋਂ ਤੇ ਕਣਕ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11-12 ਵਜੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੀਦਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਗਰ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਖਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮੁਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਮਰਾ ਸੋਫੀ ਬੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸੁਥਰਾ ਪੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਦੇਈਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੱਠਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੇਲ ਲੱਗੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣੇ। ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੋਲਦ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੋਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਂਦਾ। ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲਿਜਾਣਾ ਭਜਾਉਣਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ 470 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਭੱਜਦਾ, ਉਤਲੀ ਵੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੀ? ਕੋਈ ਖੀਰੇ ਵਾਲੀ ਦੌੜ 'ਚ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਭਜਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ 8-9 ਮੇਲੇ ਭਜਾਇਆ। ਕੋਈ ਕੱਪ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਨੇ? ਕੱਪ ਇਹਨੇ ਜੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ? ਜੁਗਨੂ ਬੈਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਕੱਪ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦਾ। ਲੋ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਨਾਲ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੀ ਜੁਗਨੂ ਬੈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੀਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਂਦਾ ਲਿਆ ਸੀ 17। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਵਾਲੀ ਦੌੜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਚੌਗੇ ਵਾਲੀ ਭਜਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਭਜਾਇਆ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ 47 ਨਾਲ ਦੋਂਦੇ ਚੌਗੇ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਨੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਭਜਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਆ ਤੀਆ ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੌੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਨਾਡਾ ਡੇ ਵਾਲੀ ਦੌੜਿਆ, ਤੀਆ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਜੋੜ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਵਰਦ ਬੜਾ 443 ਦਾ।
ਵੜੈਚਾਂ ਵਾਲੀ 43 ਜੀ ਵੜੈਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲਿਆ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜ 'ਚ ਜੀ ਬੱਲੋਂ ਵਾਲੇ 70 ਵੀ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਕੱਚੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਂ ਟਾਈਮ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਟੱਗਾ ਨਾਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗੋਖੂਵਾਲ ਦੌੜ ਜਿੱਤੀ ਖੀਰੇ ਦੋਂਦੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਓਪਨ ਦੌੜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੜਫਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਟੱਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਰੌਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੌਂਡ ਚੰਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ, ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਦੜਾਉਂਦੇ ਆ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢੱਗੇ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਢੱਗਾ ਹਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ 19 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸਤਾਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਟੱਗਾ ਕੇ ਥੁੜਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ, ਪੂਰੀ ਉਸਤਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ। 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਤੀ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਟੱਗੇ ਕੰਮ ਜੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਨਾ ਸੂਆ ਰਾੜ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੋਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਢਿੱਲ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 7 ਰਾਉਂਡ ਜਿੱਤੇ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ 7 ਰਾਉਂਡ ਜਿੱਤਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਇਲਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਰਾ ਕਿ ਨਾ ਹੱਥ ਨਰਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਭਜਾ ਟੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲਾ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਭਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਟੱਗੇ ਭਜਾਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਬਕਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮੁੰਡ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਦਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀਮ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਰਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿਸ ਜੋਗ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ, ਜਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਿੱਧਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਓਕੇ ਭਾਈ, ਦੇਈਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਕ ਗਿਣਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਸੂਆ ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਪ ਭਜਾ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟੇਲਾਂ ਭਜਾਣੇ ਬੋਲਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਕਰਮ ਭਾਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਬੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।